آج سے 5000 سال قبل تائی چنگ کی جگہ کوئی نامعلوم شہر آباد تھا۔ وہ پتھر کا زمانہ تھا۔ لوگ غاروں میں رہتے تھے، پتھر کو پتھر سے رگڑ کر آگ جلاتے تھے، پتھروں کے ذریعے جانوروں کا شکار کرتے تھے، آوازوں کو لفظ سمجھتے تھے اور جسم پر جانوروں کی کھالیں اور پتے باندھتے تھے۔ دنیا میں زراعت شروع ہو چکی تھی، لیکن زمین سے رزق حاصل کرنے کی ٹیکنیک ابھی اس شہر تک نہیں پہنچی تھی۔ کیوں؟ ماہرین اس سوال کا جواب ابھی تک تلاش نہیں کر سکے۔ وہ شہر آباد تھا، لوگ اس میں رہتے تھے، لیکن پھر 2800 قبل مسیح میں ایک خوفناک زلزلہ آیا اور پورا شہر زمین میں دھنس گیا۔ مویشی، لوگ اور غار تینوں زمین میں دفن ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، لوگ آتے رہے، اس جگہ دوبارہ آباد ہوتے رہے، یہاں تک کہ یہاں تائی چنگ شہر آباد ہو گیا۔ یہ اب تائیوان کا وسطی شہر ہے۔ اس کا رقبہ 2215 مربع کلومیٹر اور آبادی 27 لاکھ ہے۔ یہ شہر صنعتی بھی ہے۔ مئی 2014 میں آثار قدیمہ کے ماہرین کو تائی چنگ کے نیچے قدیم شہر کے آثار ملے۔ کھدائیاں شروع ہو گئیں، ماہرین آہستہ آہستہ پرانا شہر تلاش کرتے رہے۔ حکومت نے منصوبے پر سرمایہ کاری بڑھا دی، کھوجیوں کی تعداد بھی دگنی کر دی گئی۔ ماہرین نے 2 برسوں میں تائی چنگ کے نیچے 48 غار تلاش کر لیے۔ یہ غار قدیم زمانے کی رہائش گاہیں تھیں۔ یہ رہائش گاہیں اپنے مکینوں سمیت اچانک زمین میں دھنس گئیں۔ ماہرین کو ان غاروں سے 5000 سال پرانی لاش ملی۔ یہ کسی خاتون کی لاش تھی۔ لاش کو چونے کے پتھر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ لاش کے اوپر سے دھول اتاری گئی تو لوگوں کے لیے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ لوگ آنکھوں پر ٹیشو پیپر رکھ کر غار سے باہر آ گئے۔ لاش کی تصویر کھینچی گئی۔ یہ تصویر سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچی اور اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ دنیا کے جس شخص نے یہ تصویر دیکھی وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا۔ اس تصویر میں کیا ہے جس کی وجہ سے آنسو روکنا مشکل ہے؟ یہ تصویر بنیادی طور پر بچے کے ساتھ ماں کی محبت کا قدیم ترین ثبوت ہے۔ یہ ایک ماں اور نوزائیدہ بچے کی تصویر ہے۔ ماں غار کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، بچہ اس کی گود میں ہے۔ وہ بڑے پیار سے بچے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بچہ بھی محبت اور حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ محبت اور حیرت کے اس وقفے کے دوران زلزلہ آ گیا۔ ماں نے بچے کو بچانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ غار بیٹھ گیا۔ وہ دونوں چونے کے پتھر میں منجمد ہو گئے۔ قدرت کو محبت کے یہ لمحے اتنے پسند آئے کہ اس نے انہیں فریز کر دیا۔ ماں اور بچے کی یہ محبت 5000 سال تک پتھروں میں محفوظ رہی۔ ماہرین نے لاش کا کاربن ٹیسٹ کیا۔ یہ لاشیں 4800 سال پرانی نکلیں۔ یہ دنیا میں ممتا کا قدیم ترین فوسل ہے۔ اس سے قبل عورت اور مرد کی محبت کا قدیم ترین فوسل اٹلی کے شہر پومپئی سے دریافت ہوا تھا۔ پومپئی نیپلز کے قریب واقع تھا۔ یہ شہر حضرت داؤد کے دور میں آباد ہوا اور یہ اپنے دور کی جنت کہلاتا تھا۔ یہ شہر پہاڑ کی اترائیوں پر آباد تھا۔ 2 اطراف سے سمندر نظر آتا تھا۔ پانی اور سبزے کی فراوانی تھی۔ لوگ خوشحال تھے۔ یہ انگور کی شراب پیتے تھے اور بچڑوں کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں 2 منزلہ مکان بننا شروع ہوئے، جس میں بیکریاں بنیں، جس میں کریم کیک ایجاد ہوا اور جس میں عوامی شراب خانے اور ریستوران بھی تھے۔ اس کے ہر گھر کے پیچھے چھوٹا سا لان اور اس لان میں فوارہ ہوتا تھا۔ زیبرا کراسنگ کا تصور بھی اسی شہر میں پیدا ہوا۔ شہر کے درمیان سوئمنگ پول تھا۔ لوگ دن کا بڑا حصہ اس تالاب میں نہاتے ہوئے گزارتے تھے اور یہ دنیا کے ان چند شہروں میں بھی شمار ہوتا تھا جس میں 2500-3 ہزار سال قبل مرد کو مرد اور عورت کو عورت سے شادی کی اجازت تھی۔ لیکن پھر حضرت عیسیٰ کے انتقال عیسائی عقیدے کے مطابق کہ 67 سال بعد پومپئی کا پہاڑ پھٹا، لاوا نکلا، راکھ اڑی اور اس راکھ نے پورے شہر کو ڈھانپ لیا۔ سارا شہر راکھ میں دفن ہو گیا۔ وقت راکھ کے اوپر جمتا چلا گیا، ٹھہرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پومپئی راکھ کے پہاڑ میں گم ہو گیا۔ پومپئی مر گیا لیکن اس کا ذکر قدیم کتابوں میں زندہ رہا۔ اٹلی کے ماہرین نے 1748 میں پومپئی کی کھدائی شروع کی۔ آثار قدیمہ دریافت ہوئے اور یوں پوری دنیا حیران رہ گئی۔
इन आसारों में लाशें भी थी, राख में दफन लाशें। इन लाशों में एक जवान जोड़े की लाश भी थी। ये औरत और मर्द थे। ये मौत से पहले एक दूसरे के साथ इस तरह लिपट गए जैसे ये एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आसमान से लावा और राख बरसी और ये दोनों इसमें दफन हो गए। माहिरीन 2000 साल बाद उन तक पहुंचे। उनके जिस्म से राख उतारी गई और देखने वालों की आंखें नम हो गईं। ये दोनों लाशें आज भी पोम्पई के म्यूजियम में रखी हैं। हॉलीवुड ने पोम्पई के नाम से इन पर बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई। मुझे 2006 में पोम्पई जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं नेपल्स गया, वहां से पोम्पई गया। सारा दिन पोम्पई के खंडरात में गुजारा, रात सोरिंतो में गुजारी और अगला दिन कैप्री की चट्टान पर बने कैप्री शहर की छोटी गलियों में घूमता रहा। मुझे पोम्पई से आए हुए 19 साल हो चुके हैं, लेकिन दो इंसानों का वो हकीकी मुजस्समा, पोम्पई की गलियां और उन गलियों के 2 मंजिला मकान आज भी मेरी याददाश्त की दीवारों से चिपके हुए हैं। मैं जब भी याददाश्त का एल्बम खोलता हूं तो ये सवाल जहन में फन फुलाकर बैठ जाता था। पोम्पई में हजारों लोग थे। वो सारे लोग आतिश फिशा की राख और लावे में दफन हो गए। उन सब का नामो निशान मिट गया, मगर ये 2 इंसान 2000 साल तक राख में जूं के तूं रहे। यहां तक कि इंसानी हाथ उन तक पहुंच गए। उनके ऊपर से राख की तहें उतारी गईं और ये मोहब्बत का कदीम तरीन बुत बनकर इंसानी तहजीब के सामने आ गए। इनमें ऐसी क्या खूबी थी, इनमें ऐसा क्या जादू था कि कुदरत 2000 साल तक उनकी हिफाजत करती रही। उसने इन्हें टूटने और एक दूसरे से अलग नहीं होने दिया। इस जादू, इस खूबी का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत वो जज्बा है जिसे जवाल नहीं आता, जो हमेशा जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी ज़ात की मोहब्बत में गूंद कर पैदा किया था। चुनाचे दुनिया का जो भी शख्स मोहब्बत के जज्बे के साथ जुड़ जाता है वो लाफानी हो जाता है। आप मोहब्बत की कोई पुरानी दास्तान खोल कर देख लें, आपको दुनिया में लैला मजनू, शीरी फरहाद, सस्सी पुन्नू, हीर रांझा और रोमियो जूलियट की तहजीब नहीं मिलेगी। बादशाह मर गए, तख्त उजड़ गए और मुल्क जवाल पजीर हो गए। अगर कोई चीज जिंदा है तो वो मोहब्बत के वो किरदार हैं और इन किरदारों से जुड़ी हुई कहानियां हैं। मैं 2015 में रोमियो जूलियट के शहर वरुणा गया। वरुणा का बादशाह कौन था, इसका कला कहाँ था और इसके पास दौलत कितनी थी, ये सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन रोमियो जूलियट का नाम आज भी जिंदा है। वो बालकनी भी आज तक मौजूद है जिससे रोमियो सारी रात लटका रहता था। ये मोहब्बत जैसे जज्बे का कमाल है। ये जज्बा कभी जवाल पजीर नहीं होता और पोम्पई का ये फॉसिल इस अजीम जज्बे का कदीम तरीन सबूत है। मोहब्बत का दूसरा फॉसिल ताइवान से दरियाफ्त हुआ। ये मोहब्बत का पोम्पई से भी कदीम तरीन फॉसिल है। आप कुदरत का कमाल देखिए। शहर के सारे लोग जलजले का लुकमा बन गए। उन सब की हड्डियां सुरमा हो गई, मगर ये दोनों माँ बेटा आज तक मौजूद हैं। माँ की हड्डियों ने 4800 बरसों से बच्चे को हाथों में उठा रखा है। इसके चेहरे की हड्डियों में आज तक ममता जिंदा है। बच्चे की हैरत भी आज तक मौजूद है। वो आज भी लरजती कांपती दीवारों, गिरती छतों और गार के बैठते फर्शों में अपनी माँ से आंखों के जरिए पूछ रहा है, माँ ये क्या हो रहा है? क्या हम मर रहे हैं? और माँ अपनी पलकों के ब्रश से वक्त के कैनवस पर लिख रही है, मेरे बच्चे, मेरे लाल, तुम परेशान ना हो। मैं मर भी गई तो भी तुम्हें अपने बाजुओं से जुदा नहीं होने दूंगी। और माँ ने सिर्फ ये कहा नहीं बल्कि साबित भी किया। वो 4800 साल अपने बच्चे को बाजू में छुपाकर बैठी रही, यहां तक कि दुनिया उस तक पहुंच गई। मेरी ख्वाहिश है ये तस्वीर दुनिया की हर माँ के सिरहाने होनी चाहिए और इसे सुबह व शाम कम अज कम 2 बार ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तस्वीर उन जालिम माओं को ये पैगाम देगी, बच्चों को कत्ल करने वाली औरतें सिर्फ औरतें होती हैं, ये माएँ नहीं होती। माँ वो हस्ती है जो 4800 साल बाद भी बच्चे को अपने बाजुओं से नहीं निकलने देती। जलजले आए, सैलाब आए, तूफान आए या फिर वक्त लहर बनकर ऊपर से गुजरता रहे, मगर ये माँ के बाजुओं से बच्चे को जुदा नहीं कर सकता। ये सारे अजाब माँ के जज्बे, माँ की मोहब्बत से नहीं जीत सकते। ये तस्वीर साबित करती है माँ की मोहब्बत औरत और मर्द की मोहब्बत से भी कई गुना ताकतवर है।
یہ پومپئی کے عاشقوں کو بھی 2800 سال پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔